साथी पत्रकार बंधु, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पोर्टल मीडिया तो उपस्थित सब पत्रकार वीरां दा और फोटोग्राफर पत्रकार वीरां दा सब का स्वागत है। साडे विच अज भारतीय जनता पार्टी पंजाब के सीनियर आगू सरदार इंद्रपाल सिंह चीना जी जो कि अमृतसर साहिब सीट तो लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, अज तुहानूं सब संबोधन करने आए हैं। मैं सब तो पहले साढ़े जिला अध्यक्ष श्रीमान सुशील शर्मा जी को आग्रह कराँगा वो माननीय जिला का परिचय भी करा और अगो जो कार्रवाई चला जिला अध्यक्ष सुशील शर्मा जी। सारे ही जलंधर शहर के बहुत सम्मानीय साडे पत्रकार साथी जिहड़े अज की इस प्रेस वार्ता के शामिल होए हैं। इलैक्ट्रॉनिक मीडिया तो प्रिंट मीडिया तो सोशल मीडिया वगैरह चलाते पोर्टल न्यूज़ चलाते हैं सारे लोग, तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ आने के स्वागत है। अज जिस विषय के उत्ते अज की प्रेस वार्ता रखी है, जिहड़े केंद्र सरकार ने 3 विधायक किसानों के पक्ष के पास किए हैं, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ विशेष चर्चा ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਚੀਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪਾਧਿਕਸ਼ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਚੁਣਾव ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ ਹੈ। सो अज सारे विषय के उत्ते ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ चर्चा करेंगे और उन्होंने नाल भारतीय जनता पार्टी जलंधर साउथ के अध्यक्ष सुदर्शन सोपती जी, गिरधारी लाल जी, राजीव पांजा जी, गुरविंदर सिंह जी, भगवंत प्रभाकर जी, रजीव ढिंगरा जी, अमित संधा जी, लाल सिंह जी, दविंदर सिंह लुबाणा जी और ये सारे लोग इत्थे आए ने। इन्हां सारे का स्वागत है और तुहाडे विचों शीना जी दे विच ज़्यादा ना गल करता होया सीधा विषय के उत्ते आउण तुहाडे नाल चर्चा करन, ऐसा मैं शीना जी नूं बेनती करांगा कि तुहाडे नाल जिहड़ा विषय अज तक कृषि के मामले जिहड़े विधायक जिहड़े पारित होए है अध्यादेश उन्हां दे नाल तुहाडे नाल चर्चा करनी। बहुत ही अजीज और सत्कारयोग मेरे परिवार का मैंबर ही है और मेरे बच्चे वर्गा है साडा इत्थों के शहरी जिला के प्रधान सुशील शर्मा जी, बहुत ही साडे पार्टी का मान और जिहदा नाम है पूरे देश के काले शाह पहलवान सुदर्शन सोपती जी साडे जलंधर के साउथ के प्रधान ने, कुलविंदर सिंह जी चीमा जिहड़े देहात के किसान मोर्चे के अध्यक्ष ने और बाकी सारे ही मानवर सीटा का नाम सुशील शर्मा जी ने ले लिया। मेरे नाल अमृतसर देहाती के जनरल सकत्तर डॉक्टर सुशील देवगन जी नाल आए ने और जलंधर शहर के सारे पत्रकार वीरों मैनूं बड़ा माण है कि जलंधर शहर एक ऐसा शहर है जिसके नाल रोज़ सवेरे अखबार पूरे पंजाब के लोग पढ़ते हैं और जलंधर की लिखी अखबार के नाल पंजाब की लोगों को दिशा निर्देश और सेध मिलती है कि इस नॉर्थ इंडिया के खिते में सिर्फ पंजाब ही नहीं, हिमाचल, हरियाणा और JNK के सारिया खबरां तुसीं कवर करते हो, तो तुहाडा बड़ा अहम रोल है अज के जमाने के लोगों को दिशा निर्देश और सेध देने वास्ते। मैं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया करके कहना तुहाडा स्वागत भी करता है। मेरी एक बेनती है कि मैं चूँकि अमृतसर तो आया, मैं चाहूँगा कि 5 मिनट लगेंगे, तुसीं सारे भी अपना अपना परिचय तो अपना अपना जिहड़ा तुहाडा चैनल है या अखबार है ये कहीं भी दस दो तो मैं थोड़ा धन्यवाद दूँ। मैं समझदा एक पासों से दस दें तो मैनूं बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि अपने अपने शहर के पत्रकार तो जानते हो लेकिन बाकी नहीं पता चलता कि किहड़े किहड़े अखबार तो किहड़े किहड़े पत्रकार। रमेश भगत पंजाबी अज की आवाज़ दें JSOD काली पत्रकार PS अरोड़ा फास्टवेयर दैनिक
ਫਾਸਟਵੇ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਨੂੰ 30 व्यूअर वर्ल्ड न्यूज़ हाँ जी व्यूअर वर्ल्ड न्यूज़ सब देश जमा भाषा रविंदर टीवी पर जाते हैं जी सिंह डायरेक्टर सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने टीवी पूरा दैनिक सवेरा साल Mother call from your world. हाँ? Your world news. करण सती सोशल मीडिया डिस्ट्रिक्ट लाल शर्मा जय हिंद न्यूज चैनल। और पत्रकार मिल जाएंगे ਇਹਦਾ मतलब इंग्लिश न्यूज़ तो कोई नहीं है इंग्लिश अखबार में मनदीप सिंह टीवी को डेली अजीत तो कोई नहीं है नहीं अजीत तो ਤੁਸੀਂ सर पंजाब के सी कर रहे ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਤਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਗਾ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਮੇਰਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਔਰ ਰਾਤ ਮੈਂ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਤਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਐਡਿਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਛਪਿਆ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਉੱਠੇਗਾ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬਨ ਕੁਆਟਰ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਨੀਚੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 1967 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ ਔਰ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੀਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਵਰਗਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਗਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ
ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆੜਤੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫਾਇਦੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਮਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗੇ, ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਚਾਹੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਆਪਣਾ ਲਵੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ 2, 4, 10, 20 ਟਰੱਕ ਜਾਂ 1000 ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ, ਯਾਨੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿਓ। ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਘਟਿਆ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਘਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ +2 ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ MSP ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ MSP ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ? ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਗਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੰਡਾਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੈਮਰੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਿੱਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਨੋਟਿਸ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 95% ਲੋਕ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਆ, 95% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਭੋਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰਗਲਾ ਕੇ
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੁਕਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। तो कांग्रेस पार्टी ने हवा दी, इन्हों आम आदमी पार्टी ने हवा दी और बाद में जो अकाली दल वाले भी इस्तीफा देने तो आके नाल रह गए, उन्होंने मैंने हवा दी। और जो मेजर किसान यूनियन ने उन्होंने इस गल में स्टेशन सारिया यूनियन मिल गई जबकि वो कट्ठिया नहीं होंगे, लेकिन वो कट्ठिया होकर उन्होंने मैंने हवा दी। और किसान जोड़ा उन्हें विश्वास कर लिया कि वाकई ये जो बिल है ये जमीन चले जानिया ने, ये नुकसान हो जाना है। सो मेरे वीरो, मैं पार्टी वालों जो को आया क्योंकि मैं किसान है और तुम बहुत विद्वान पत्रकार हो, जो थोड़े मन में कोई जवाब सवाल हो तो तुम काइंडली मैं पूछ सकते हो और मैं उसका जवाब तुम बारे में दे सकते। यही प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बाद में 1 to 1 का अजकल बड़ा रिवाज चल रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद जो वीडियो वाले आते 1 to 1 कर लो जी, वो नहीं आप कोई करनी। तुम मैं हमने ये जवाब करो जो सवाल करने और मैं उनका जवाब देवागा, लेकिन बाद में आप 1 to 1 कोई नहीं। हाँ जी सर, उन्होंने तुसी कहा कि पंजाब के जो किसान ने घोड़े भाड़े ने इन्हों अवेयरनेस नहीं है कि बिल की है। बहुत सारे लोग अजिहे ने जिन्होंने नहीं पता, चाहे वो पार्टी के लोग भी ने, पर कितने ना कितने तुहानू नहीं लगता कि केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी होनी चाहिए सी कि किसानों को जाके इस बिल बारे समझाती, क्योंकि जब तक सरकार अवेयर ही नहीं करेगी लोगों को पता नहीं लगेगा। देखो पहली गल ये है कि अज लिटरेसी देश के बढ़ गई है, कोई किसान ऐसा नहीं जो आप नहीं पढ़िया वो बच्चे जरूर पढ़े है। पहली गल तो साड़ी शहर की जिम्मेवारी ये भी बनती है जो अस सिटीजन इस देश के कि असी कोई भी बिल आता पढ़िए, पढ़ के उन्हें बिल की पंजाबी भी बिल आ गया और हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, हर भाषा बिल छप गया, तमिल बंगला सब चीज़ कटे गए। और हम पार्टी की साड़ी ड्यूटी भी लगी है भारतीय जनता पार्टी वालों कि असी पिंड पिंड जाके किसानों को इकट्ठा करके उन्हें समझावे भी कि थोड़े मनां में जो खदशे ने वो जरूर पूछो। मेरे जोड़े किसान यूनियन के लीडर ने बड़े मेरे दोस्त मेरे मित्र ने, मैं कई का टेलीफोन रोज़ 2 दिन का टेलीफोन आता है, तो फिर जो मैं उन्होंने क्लीयर करता है फिर उन्हें जा रहा है गल ठीक है तुम सानू इस गल की समझ नहीं आई। सो मेरा मतलब कहना यह है कि जो बिल के कोई क्लॉज ऐसी तुम लगती है जी किसान विरोधी है तो काइंडली आस्क मी अ क्वेश्चन आई आंसर। जिद्दां तुसीं कह रहे हो कि जिद्दां तुसीं कह रहे हो कि तुहाडे बिल दे विच जिहड़ा तुसीं किसानां ने लैके आए हो उस कोई क्लॉज नहीं हैगा जिहड़ा किसान विरोधी होवे, फिर तुहाडी अपनी ही भाईवाल पार्टी श्रोमणी अकाली दल जो पंजाब दे साਡਾ भाईवाल दे विच है एनडीए दे विच हैगी है, वो साਡਾ साथ क्यों नहीं लगा उन्हां ਵੱਲੋਂ ही जिहड़ा ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ ही केंद्र सरकार दे नाम करने लग रहे। देखो पहलों 3 महीने तक पता है कि वो सारे बिल के हक में बोलते रहे, लेकिन हम अचानक उन्होंने की होया है उसका जवाब वही दे सकते हैं। अज भी वो साडी पार्टी क्योंकि बड़ा लंबा अरसा साढ़े नाल एनडीए में रही है, अज भी एनडीए में ही है, लेकिन सिर्फ उन्होंने अपने मंत्री पद तो इस्तीफा दिता है। बैठे यू के लास्ट वो ठीक है, तो हर पार्टी के अपने अपने प्रोग्राम होंगे हैं, हर पार्टी के अपने अपने असूल रूल है, तो यदा जवाब तो भी दे सकते हैं। लेकिन मैं इस करके सत्कार करता कि बहुत लंबा अरसा साढ़े भाईवाल रहे हैं, अज भी साढ़े एनडीए में भाईवाल ने, तो इस करके मैं किसी पार्टी के विरोध में नहीं बोलना। मैं ये जरूर कहना है, बेनती करनी है कि लोगों को मेहरबानी करके गुमराह ना करो और लोगों को जोड़ा है वो इस बिल की एक क्लास पढ़ के दसो या मन से खदशे दसो जो कोई है। मैं एक गल बड़े क्लीयर कर देना, 1 अक्तूबर को हर साल पिछले कई सालों तो 1 अक्तूबर को धान की खरीद मंडी में आती है सरकारी खरीद, वो इस बार भी 1 अक्तूबर को आ जाएगी और जो धान सरकारी खरीद चुका जाएगा MSP के ऊपर तो लोगों को तसल्ली हो जाएगी। दूसरा रबी खरीफ जी कणक है वह हम तो ही MSP उन्होंने देती 6 फसलों की, और जो अगली कणक चुकी जाएगी तो लोगों को रही बुद्धि जी हम लोगों को हो जाएगा, बाकी लोगों को विश्वास हो जाएगा कि साढ़ा देखो दोनों प्रोसेस जारी रहेंगे, मंडीकरण भी जारी रहेगा, सरकारी खरीद भी जारी रहेगी। जे किसी का फसल दिल करता है तो मंडी में जाके बेचावे, किसी का दिल करता है तो कॉन्ट्रैक्ट खेती करे या ना करे। कॉन्ट्रैक्ट खेती करना कोई किसी की जबरदस्ती नहीं है, तुम अपनी जमीन किसी व्यापारी का कॉन्ट्रैक्ट करते हो वो कॉन्ट्रैक्ट करो दो, जे तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते तो ना दो, साढ़े जरूरत कोई नहीं ला सकता। अज भी तो जमीनदार खेती जमीन देते हैं ना,
ਠੇਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਠੇਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਠੇਕਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੀਜੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨੋ ਹਾਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹ ਦੇਣਗੇ, ਸੀਡ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫਸਲ ਚੁੱਕਣਗੇ ਔਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ 3 ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਕਿ MSP ਜਾਰੀ रहेगी, ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਬੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਆ ਨਾ ਉਹ? ਨਹੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕਲਕਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪੈਨ ਸੀ ਇਹਦਾ ਬੈਟਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਪਈ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ BSNL ਦਾ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਗਏ ਹੋਗੇ, ਕਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਹੋਗੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਆ। ਨਹੀਂ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ? ਇਹਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲੂਗੀ ਜਾਂ ਘਟੂਗੀ ਜਾਂ ਵਧੂਗੀ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਖਰਚਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਪਿਛਲਾ ਰਸਤੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। UPA ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ 2009 ਜਾਂ 2011 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦਾ ਭਾਅ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਨਿਯਤ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਭਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਡੇਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਟ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਦਾ ਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ। ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਫਸਲਾਂ ਚੱਕੀ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 20 ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ। ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਘੱਟ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੋਗੇ। ਜਦੋਂ MSP ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਲਿਖੀ? ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ 1850 ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮੱਕੀ ਦੇ 1850 ਰੁਪਏ ਆ, 600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1200 ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੱਕੀ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੂਗਾ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਤੇ ਤੀਜੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਚੱਕਦੇ ਆ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਅੱਜ ਕਿਉਂ, ਬਾਕੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ? ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਦੇਗਾ ਕਿਸਾਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇਗਾ। 8.5% ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ 8.5% ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਹੈ ਜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮੰਡੀਕਰਨ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਰਹੇਗਾ। ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬਿੱਲ ਐਮਐਸਪੀ ਚ ਬਿੱਲ ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦਾ ਆਪਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਾ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਲੈਣ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾ ਰਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ? ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਤਨਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਕਾਲੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਕਾਹਟ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਚ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿੱਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਤੌਰ ਖੁਦ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਗਾ ਭਰਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੜ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਹਰ ਆ, ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਨ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਭਰਾ ਰੁੱਸ ਪਿਆ। NRI ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਏ ਆ। NRI ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਠੇਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਟੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਦੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੋ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਦਾ ਰਹੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਫਸਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਕਿਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ SDM ਦੇ ਕੋਲ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਈਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਪੀਲ DC ਨੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 30 ਦਿਨ ਚ DC ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਤਸੱਲੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਆਈਦਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾ 30 ਦਿਨ 90 ਦਿਨ ਟੋਟਲ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ DC ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 20-20 ਸਾਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਤਸੱਲੀ ਪੂਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਏ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਸੋਂ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਸਿਰਫ MSP ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਪਰ ਡੇਲੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਪਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਏਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਿਰਫ 2 ਜਦੋਂ MSP ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾ ਰਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਨਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਚ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਦੈਟਸ ਆਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਪਹਿਲੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੱਲ ਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
अगर देश के कोई ऐसी गल होती है तो अपोजिशन पार्टी को सपोर्ट करती कि हाँ ये नेशन के हक के बच्चे में सपोर्ट करती। साढ़े मुल्क की बात बदकिस्मती ये है कि जी रूलिंग पार्टी है अपोजिशन पार्टी ने उसका हर गल का विरोध करना, चाहे वो ठीक हो चाहे गलत हो। अगर यही कि अपोजिशन पार्टियां कंस्ट्रक्टिव रोल अदा कर तो कभी इस तरह की एजुकेशन ना हो। जो एक पिंड है तो हर चौथा एक आदमी कांग्रेसी है, एक आदमी आम आदमी पार्टी का, एक आदमी अकाली दल का आ गया, एक आदमी किसान यूनियन का आ गया। वो बंदा घरों निकलता सोचता जा रहा है भी मेरे खिलाफ है, भी खिलाफ है, भी खिलाफ करिया गल ठीक ही होनी है। सो मेरा कल भी धरने से बहने हैं। तुहानू सारे पत्रकारों को मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, किसी किसान तक पुछ लो कि की बिल है ते की विरोध है तुहाडा, किसी को पता ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ MSP ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ MSP ਨਹੀਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੱਧ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ GST ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਜੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ GST ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵਲ ਕਿਉਂ ਆਤੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਕੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋੜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਕੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ GST ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਨਿਭਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਐਸਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਵਕੀਲ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, तेलुगु देशम का है या TMC का है या कांग्रेस का है, पूरे देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने फाइनेंस सेक्रेटरी ने शिरकत की थी और जो उन्होंने खर्चे सी वो सारे उन्हें एक्टिव किए और सारे सहमत करके हालांकि उन्होंने क्लॉज लिखा सी पार्लीमेंट पास हुआ सी कि 75% सूबे जो बन जाएंगे तो GST लागू हो सकती है। उन्होंने 75% सहमति नहीं कराई, 100% सहमति कराई। मनप्रीत सिंह बादल ने भी जाके सहमति की। फिर जवाब सुनो अपना और फिर GST लागू हुई। ये नहीं कह रहे न्यूट्रल ले लिया, क्या हो गया GST पूरे देश दिया सारा सूबा सरकारों के फाइनेंस मिनिस्टर के रोल तो बाद किसी एक का भी इतराज नहीं। नंबर एक अज का वैसे विषय नहीं है पर मैं थोड़ा थोड़ी गल का जवाब दिता। दूजा तुम पत्रकार वीर हो 2014 के जोड़ा राहुल गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन अपना नवा मैनीफेस्टो जारी किया वो क्लास सी कि असी आने वाले टाइम के किसान के हित में काउंटर खेती लैके आवांगे और किसान को व्यापारी के नाल बनी सेध देवांगे। जो ये बिल बनया ये कांग्रेस के वेले का अंकित है और ये 2012 में कपिल सिब्बल बोलिया सी पार्लीमेंट के जरूर नोट करा करो, तुसी शाम को तुसी लिखते हो। 2017 के वही क्लास कैप्टन अमरिंदर सिंह जो इलैक्शन लड़ी है उदों सूबे में पाई और वही क्लास का मनप्रीत ने उद्घाटन किया। अज वो क्लास पढ़ो छापो सवेरे अखबार कि जो 2014 का मैनीफेस्टो से कांग्रेस का वो भी क्लास है और जो पंजाब का 2017 का मैनीफेस्टो से वो भी एक क्लास है। अज ये लोग अगे विरोध से क्यों लगे ने? तो मेरा कहने का मतलब है कि पत्रकार वीर की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है। जड़ियाँ ताकियाँ पुरानियां अखबार छपिया होंगे ने उन्होंने कढ़ के जिक्र जरूर करा हो गया। फिर 100 कोई नवा सवाल आप कर सकता हो जज बड़े हो आखिरी सवाल ले लो। देखो मैं पहलों ही बोलिया अकाली दल साडा सत्कारयोग पार्टी बहुत लंबा अरसा रहा है। अज भी साढ़े NDA में है एक कैप्टन को इस्तीफा देना बहुत बड़ी गल नहीं। अज तक उन्होंने सुनना नहीं अज तक उन्होंने NDA नहीं छड़ी जो तक साढ़े NDA के नाल ने साढ़े सत्कारयोग ने वो साढ़े अज भी भाईवाल सैकड़े बारी खेतीबाड़ी माहिर कहते हैं सीना का एक आखिरी सवाल मैं थोड़े गुआन को खत्म करने जाना बोलो कि खेतीबाड़ी माहिर कहते हैं कि
ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਦਿਓ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਣਜਾਣਪੁਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਹਿਤਾ ਕਿ MSP ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚੇ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ